معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہے 14 اگست اور آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ ہمارا چینل شروع ہوا تھا پچھلے سال، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قمری مہینے کی 18 ذی الحجہ تھی اس دن، اس پر ہم 18 ذی الحجہ کو پروگرام کر چکے ہیں اس کا، اور شمسی مہینہ جسے کہا جاتا ہے وہ تھا اگست 14۔ آزادی کے دن کا انتخاب کیا تھا میں نے اپنے اتفاق سے۔ پچھلے برس 18 ذی الحجہ اور 14 اگست دونوں ایک ہی دن آئے تھے۔ تو آج مجھے آپ کو آزادی کا مطلب، انسانی آزادی، ہم ہندوستان سے نہیں بلکہ بر صغیر میں دونوں قومیتیں، ہندو اور مسلمان دونوں، انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ دونوں پر برٹش رول تھا، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اس آزادی کے بعد ان کا فلیگ الگ ہو گیا۔ پہلے بر صغیر کا ایک ہی فلیگ ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ترانہ بھی جو علامہ اقبال نے لکھا، آپ نے سنا ہوگا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ تو چونکہ علامہ اقبال اس وقت ایک ہندوستانی تھے، ہندوستان تو ہم کہہ رہے ہیں بھارت ہو گیا، پھر وہ بعد میں بھارت ہو گیا، اور جب یہ تقسیم ہو گئی تو ہم پاکستان ہو گئے۔ تو پاکستان نے لامحالہ اپنا جو فلیگ جس کو ہم کہتے ہیں، جو جھنڈا ہے، یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، یہ فلیگ ہمارا ہوا، پاکستان کا چاند تارہ ہے۔ اس میں جو سفید رنگ ہے یہ اقلیتوں کا رنگ ہے، مائنورٹیز کا، کہ ان کو کتنی حفاظت حاصل ہوگی۔ پھر اس میں قائد اعظم کی تصویر ہے، اور چاند تارہ جو ہے یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس نے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے ہی انسان کو غلامی سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے سمبلز تھے فلیگ کے۔ لیکن فلیگ کی ہسٹری کیا ہے، جھنڈے کی ہسٹری کیا ہے، جس کو علم کہا جاتا ہے۔ علم کا مطلب ہے جھنڈا اور انگریزی میں فلیگ۔ یہ علم کہاں سے شروع ہوا؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ فلیگ کس کو کہتے ہیں؟ شناخت۔ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کس ریاست سے ہے، آپ کا تعلق کس قوم سے ہے، وہ آپ کا فلیگ بتاتا ہے۔ تو اس لیے فلیگ کی ہسٹری کیا ہے؟ جب جنگ خیبر ہوتی ہے، اور خیبر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، ہیبرو زبان کا یہ لفظ ہے، عبرانی زبان کا پہلے بھی میں فتح خیبر کے دن اور فاتح خیبر کے حوالے سے ایک پورا پروگرام کر چکی ہوں، اگر یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چاہیں تو جا کر اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں علم اس کو دوں گا، یعنی مسلمان قوم کا فلیگ میں اس کو دوں گا جو یہ خیبر فتح کرے گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ فرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جانا، یعنی جنگ سے بھاگ جانے والا بہانے بنا کر نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو پرسپیکٹیو، جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ یہ تھا کہ جنگ احد میں لوگ بھاگ گئے تھے، جس کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ جو لوگ بھاگ گئے تھے، کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا، جبکہ پہلی جنگ بدر، جس میں کم تعداد تھی مسلمانوں کی اور ہتھیار بھی کم تھے، اور اسٹریٹجی جو ہے جس کو ہم اسٹریٹجک اسٹڈیز کے نام سے آج کل پڑھاتے ہیں، جنگی حکمت عملی تو وہی تھی، لیکن جو ہیومن ریسورس تھی، جو فوج تھی مسلمانوں کی، وہ باکردار فوج تھی، اور جذبہ اتنا تھا کہ 313 آدمیوں کے مقابلے پہ، لاکھوں کے لشکر کے مقابلے پہ اسلام کو فتح ہوئی جنگ بدر۔ لیکن جب جنگ احد آتی ہے، اسٹریٹجی وہی ہے، لیکن ہیومن ریسورس میں، فوج میں وہ سازشی عناصر ایکسپوز ہو گئے اس وقت جو بھاگ گئے تھے، اور انہوں نے خبر اڑا دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا ہے،
اور لوگ ان کی طرف بھاگے اور اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگے. اور یہ اسٹریٹجی انہوں نے سازشی، منافقین نے اپنی اسٹریٹجی بنائی تھی، مسلمان تو اپنی ہی اسٹریٹجی پہ تھے، جو پکے باکردار مسلمان فوجی تھے. اس طرح جنگ احد میں ہمیں شکست ہوئی. تو آپ نے خیبر کی جنگ کے موقع پر کہا کہ کل اسے علم دوں گا جو غیر فرار ہے، جو کرار ہے، تو فرار ہونے والا نہیں ہوگا. تو وہ علم آپ نے کس کو دیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. حضرت علی نے وہ قلعہ فتح کیا اور مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی اسلام کی کہ اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ آیا حصہ وہ مال غنیمت وہ تو الگ تھا، لیکن انہوں نے باغ فدق ایک بہت بڑی، جس پر آج تک یہ ہے کہ وہ بی بی فاطمہ کو نہیں ملا، وہ ان کا حق تھا، ان سے چھین لیا گیا، وہ ان کو عطا کیا گیا. رسالت میں آپ کو کہا گیا کہ یہ ہم اپنی طرف سے، نان مسلمز جو ہیں وہ مان گئے اور بے تحاشا لوگ اسلام لے آئے، اور انہوں نے باغ فدق جو ہے وہ خاص طور پر رسالت میں آپ کی خدمت میں، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں تو ایک پرسنل گفٹ بھی لے کر آتے ہیں میزبان ملک کے سربراہ کے لیے. کچھ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے لیے گفٹ ہوتے ہیں جن کو توشہ خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، جس میں سے ایک جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہمارے جو پرائم منسٹر تھے، ان کی بیوی جو ہیں انہوں نے ایک بے نظیر صاحبہ ہار کھا گئیں، ایک وہ کھا گئے. اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں، لیکن یہ وہی چیزیں جو تب سے چلی آ رہی ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ یہ باغ فدق جو ہے وہ اپنی بیٹی کو عطا کر دیا، چونکہ وہ رسول کا ترکہ تھا، وہ ان کے لیے تھا ذاتی طور پر. لیکن ان کی وفات کے بعد مسلمانوں ہی نے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی نان مسلم نے اور نے ان کا حق نہیں مارا. یہ حق مارنے والے وہ مسلمان تھے جنہوں نے کہا کہ جی رسول کا ترکہ نہیں ہوتا، اور رسول تو سب کے لیے لیتے ہیں، جو چیز بھی لیتے ہیں، لہٰذا باغ فدق آپ کو نہیں ملے گا. ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ رسول کا ترکہ بے شک نہیں ہوتا، لیکن باپ کا ترکہ تو ہوتا ہے نا. اب آپ کیا اس سے بھی انکار کریں گے کہ وہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے باپ نہیں تھے، ان کے والد نہیں تھے؟ نہیں کریں گے نا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آج جائیدادوں پر، زمینوں پر جو اتنا یہ جھگڑا ہے، یہ انہی مسلمانوں کی سنت چلی آ رہی ہے جنہوں نے حق مارنے کی ابتدا کی. اپنے رسول کی بیٹی، اور بھی کسی کا نہیں، رسول کی بیٹی کا حق مارا. جیسے ہمارا حکومت سندھ نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. کراچی کے کچھ لوگ نہیں تھے، بلکہ پوری فیڈرل گورنمنٹ ایکسپورٹ موشن بیورو کی زمین تھی، کوآپریٹو سوسائٹی کی. آج 40 سال سے وہ زمین، 8 سال تک تو اس کی جو ہے نا تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 12 سال تک لوگوں نے اپنی سرکاری ملازمتوں میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنی تنخواہوں سے کٹوا کر پیسے دیے کے ڈی اے کو اور بورڈ آف ریونیو کو. لیکن جیسے ہی اس کے تمام واجبات مکمل ہو گئے تو حکومت سندھ پیپلز پارٹی نے اس زمین پر قبضہ کر لیا، اور آج کے دن تک کئی لوگ تو اس میں مر کھپ چکے، ایک جنریشن تو مر گئی اس پر لڑتے لڑتے. آج کے دن تک وہ کوآپریٹو سوسائٹی کی زمین، اور ایسے سینکڑوں کیسز روز آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، روز اخبارات کی زینت بنتے ہیں کہ کس طرح حکومتیں، یہ وہی سنت چلی آ رہی ہے. انہی مسلمانوں کی سنت ہے یہ کہ دوسرے کی زمین پہ، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر لو، اور چونکہ تم طاقت میں ہو، تم اقتدار میں ہو، لہٰذا تم اس پر کسی کی نہ سنو، صرف اپنی شیطانی خواہشات پر عمل کرو. تو یہ ہے فلیگ کی ہسٹری. تو آپ نے وہ فلیگ حضرت علی کو دیا، اور پھر حضرت علی نے یہ فلیگ جو ہے یہ اپنے بیٹے امام حسن کو دیا، لیکن ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی. ان کے ساتھ پھر کچھ اکارڈ ہوئے، انہوں نے کہا اگر ابھی ہم اس پر بات کریں گے تو ابھی نیا یہ دین بنا ہے. لہٰذا انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا. اس اگریمنٹ کی فلسفی اور اس اگریمنٹ کو ذرا سمجھ کے پڑھیں تمام مسلمان تو پتہ چلے گا وہ کمپرومائز نہیں تھا، وہ خون بہنے سے بچانے کے لیے مسلمانوں کا امام حسین کا وہ قدم تھا. اب بات اتنی آگے بڑھی کہ اس کمپرومائز کو مسلمانوں نے اپنے لیے ایک سہولت سمجھی کہ چلو ڈھیل مل گئی، جو دل چاہے کرو. اور اس کے بعد 63 ایئرس آفٹر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت علی کے بعد ٹوٹل پیریڈ بنتا ہے 63 سال. ان 63 سالوں میں اسلام کو وہاں پہنچا دیا گیا، انسانی سماجی اخلاقی قدروں کو پیروں تلے رون دیا گیا. تو پھر کمپرومائز کا وقت گزر چکا تھا. اللہ کے حکم سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جب نکلے جنگ کے لیے تو پہلے آپ نے حج پر جانے کا سوچا، لیکن
वहाँ साजिशी अफराद मक्के में हरम में मौजूद थे जो चाहते थे कि यहाँ लड़ाई करें या खून बहे, तो आपने खून बहने को दोबारा आपने हज़रत इमाम हसन की सुन्नत पे अमल किया, हज़रत अली की सुन्नत पर अमल किया कि खून को बहने से रोका जाए। इंसानी खून कितना मोहतरम होता है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। खून को बहने से रोकने के लिए आपने हज को उम्रे से तब्दील किया, हज को उम्रे से तब्दील किया, और अरफात के मैदान में 2 रकत नमाज जो आज आप पढ़ते हैं हज पर, वही है हज। बाकी जो तमाम काम है, सही करना, शैतान को कनकरियाँ मारना, और ये सारा जो जितने भी अरकान हज हैं वो अरकान हज हैं, लेकिन असल हज वही 2 रकात हैं जो अरफात के मैदान में हर शिया सुन्नी तमाम मुसलमान जो वो नमाज अदा करते हैं, और उसके बाद खुतबा होता है हज का। तो इसी तरह आपने खुतबा दिया उन 2 रकात के बाद और कहा कि मैं इंसानी खून को सबसे ज़्यादा मोहतरम समझता हूँ। हम करबला के सफ़र पर भी इसीलिए निकले हैं कि हम जंग करने नहीं जा रहे हैं। जो जंग करने जाता है वो अपने घर की औरतों और बच्चों को साथ लेकर नहीं जाता। आपने देखा आज पाकिस्तान में, हमारे हिस्से में जो जंगें हैं, पाकिस्तान की 65 की जंग है, 71 की जंग है, तो क्या आपने सुना कि कोई भी फ़ौजी सरहदों पर अपने घर की औरतें और बच्चे भी लेकर गया हो? नहीं, औरतें और बच्चे आप इसलिए लेकर गए थे साथ कि आप उनको समझा सकें कि मैं तुम्हें बैत नहीं दूंगा, आई विल नॉट रिकग्नाइज योर गवर्नमेंट एज ए शरई गवर्नमेंट, मैं तुम्हें शरई हुकूमत नहीं तस्लीम करूंगा। वो ऐसी हुकूमत होगी जैसे बाकी सियासी हुकूमतें होती हैं, और रिसालत माब के ज़माने से यही चला आ रहा है कि सियासी हुकूमतें कायम हुई और उनको ज़ाहिर है वो उनको शरई हुकूमतें तो नहीं थी। तो इसी तरह ये जो है सिलसिला आपने वहीं पर आपने बता दिया। हज के खुतबे में आपने कहा मैं इंसानी खून को बहने से रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया है ताकि खाना काबा की ज़मीन इंसान के खून से रंगालूद ना हो। आपने सफ़र करबला इख्तियार किया और वहाँ जाकर आपने जब अपने खेमे लगा लिए, पहली तीसरी मुहर्रम को खेमे लगे, आपने वही अलम जो उनके वालिद को उनके नाना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था खैबर में, ये वो फ्लैग था। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो फ्लैग है, पहला फ्लैग जो इस्लाम का फ्लैग है, जो इस्लाम का झंडा है, इस्लाम का अलम है। और इसको कहाँ आके बरकरार रखा गया? ये अलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास गाजी अलमदार को आपने ये अलम दिया, कहा अब्बास अब ये अलम तुम्हारे हाथ में। तो इसीलिए हम हज़रत अब्बास अलमदार को अब्बास अलमदार कहते हैं कि उनके हाथ में अलम दिया गया था जो उनके बाबा का था, हज़रत अली को दिया गया था उनके नाना की तरफ से। वो अलम दिया गया हज़रत अब्बास को करबला में ताकि पहचान हो जाए कि ये मुसलमानों का अलम है, और जो सामने बरसरे पैकार हैं जिन्होंने वॉर इम्पोज की, लड़ने पर आमादा किया, और फिर आपने 72 खूनों के नजराने पेश किए गए और वहाँ ये अलम बता दिया गया कि ये मुसलमानों का अलम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज के दिन इस अलम को दिखाने का जो इंतखाब किया, और ये इसके साथ एक मशकीज़ा है, मशकीज़ा है जो आपके 3-4 जनरेशन पहले ये चमड़े की मश्क होती थी जिसमें पानी भर के लाया जाता था। इस मश्क के अंदर हज़रत अब्बास को ये टास्क दिया गया कि दरियाए फ़रात से जाके पानी भर कर लाओ, बच्चे प्यासे हैं। तो हम हज़रत अब्बास के अलम के साथ इस मश्क को भी साथ लगाया जाता है। तो ये अलम आज, इस अलम की हिफाजत के लिए आज भी मौजूद है। ये मेरा ईमान है, पक्का कामिल यकीन है कि 27 रमज़ान को वजूद में आने वाला पाकिस्तान इस अलम की हिफाजत के लिए है, इस झंडे की। और जो इस झंडे की हिफाजत पर एक ख़ास तबका है जिसे हम फ़ौजी कहते हैं, कुछ वो हैं जो वहाँ लड़ रहे हैं, सरहदों पर हमारे लिए जाने दे रहे हैं, और कुछ नज़रियाती सरहदें, हिकमत अमली, स्ट्रेटजीज़ तैयार करते हैं जंग की। मिज़ाइल, तोपें, हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, एटम बम बना लिया, लेकिन इनमें से कोई चीज़ हमें नहीं बचा सकेगी अगर हमने दिलो जान से इस फ्लैग की, इस अलम की हिफाजत न की, तो कोई चीज़ हमें नहीं बचा सकेगी, ये याद रखिएगा। और ये अलम जो है, ये झंडा जो है पाकिस्तान का, इसके अंदर अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत है, माइनॉरिटीज़ के। ये सफ़ेद रंग, ये हरा रंग
सरसब्ज शादाब रखता है पाकिस्तान को, लेकिन आज पाकिस्तान इस झंडे की हिफाजत में नहीं, इस झंडे को नीचे कई लोगों ने तो अलम जलाए हैं, ये पाकिस्तान के फ्लैग जलाए गए हैं। बलूचिस्तान में यही हुआ, ज़ियारत जैसी जगह पर, मैं तो रह कर आई हूँ बलूचिस्तान में, मेरी पोस्टिंग थी 3 साल। वहाँ ज़ियारत जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मस्कन था, आफ्टर पार्टीशन आप वहीं पर रहे, उस जगह पे झंडे जलाए गए पाकिस्तान के। और माशाल्लाह हर जगह इस झंडे, इसको बेचने के लिए, इससे पैसा कमाने के लिए तो हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में जगह 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 आप सड़कों पर जाएं, बच्चे लेकर खड़े में जी झंडा ख़रीद लें, और 20 रुपए से लेके और 100 रुपए तक उसकी कीमत है। उससे आगे भी हैं जो बड़े बड़े गाड़ियों पर भी आप रोज़ देख रहे होंगे। लेकिन क्या आपको अमली सूरत में पाकिस्तान में कहीं इस झंडे का पैगाम कहीं नज़र आ रहा है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है? नहीं, चूँकि आप इस अलम की हिफाजत करना भूल गए हैं। आपने इसको मुसलमानों में तफर्रक़ाबाज़ी और खून खराबे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नहीं, ये इमाम हुसैन ने अलम इसलिए लगाया था कि मुनाफिक और मुस्लिम की पहचान हो जाए, उनके दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क वाज़ेह हो जाए। और कभी नहीं भूलूँगी, पिछले बरस भी 14 अगस्त को आगाज़ में इस चैनल के मैंने सबसे बड़ा ट्रिब्यूट पे करना चाहा सैयद अली गिलानी को, और कोशिश की कि किसी तरह मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिशें जिन शख्सियात से मुलाकात के लिए थीं वो 2 हैं। आप बड़े हैरान होंगे ये सुनकर। दूसरी शख्सियत अभी बताती हूँ, सैयद अली गिलानी। क्यों? चूँकि वो शख्स, हमने जब से आँख खोली है इतने ज़यीफ़ हो चुके हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन सैयद अली गिलानी की क्या बात है, 100 बार सलाम उनको, दोनों हाथों से सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उनके बाबा हज़रत अली की, उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गामज़न सैयद अली गिलानी की पूरी ज़िंदगी मुजाहिद वाहिद है। वो मुजाहिद वाहिद है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए 73 बरस से पूरी ज़िंदगी उनकी इसी में गुजर गई। सैकड़ों कश्मीरियों का खून नाहक जो है उस पर जद्दोजहद करते 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 कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनको सल्यूट करती हूँ और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश और हसरत, ये दुआ है कि लेकर ना चली जाऊँ। और दूसरी शख्सियत आप कहेंगे अच्छा ये तो फ़िल्मी दुनिया की, यूसुफ़ खान, दिलीप कुमार। आज के दिन तक सोशल मीडिया पर 26 अगस्त को उनका चेहलुम है, 40वां है, पूरी दुनिया बाबरी मस्जिद पर अगर किसी ने रात दिन आंसू बहाए हैं तो वो यूसुफ़ खान, दिलीप कुमार हैं। वो ज़्यादा बड़े मुसलमान थे, जो कुछ उन्होंने मुसलमानों और इस्लाम के लिए किया। सिर्फ आंसू ही नहीं बहाए, दामे दरमे सुखने हर तरह मुसलमानों की, हिंदुस्तान की मदद करते रहे। और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, जितना ज़रूरतमंद इंसान था उसका मज़हब नहीं देखा उन्होंने। और इसीलिए अल्लाह ने उसके सिले में उनको एक नेक बीवी अता की। सायरा बानो पर हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। उस वफ़ा को, उस औरत की सल्यूट दोनों हाथों से, सल्यूट दोनों हाथों से। जब प्रोग्राम करेंगे तो बात करेंगे उस पर। उस शख्स से मिलने की हसरत और सैयद अली गिलानी से मिलने की हसरत है मुझे। वो तो पूरी नहीं हो सकी। एक ब्यूरोक्रेट आड़े आ गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था नवाज़ शरीफ साहब का, उसने किस तरह धोखा दिया और मैं छुट्टी लेकर आई इस्लामाबाद से। लेकिन मैं दिलीप कुमार साहब से स्टेट गेस्ट हाउस में नहीं मिल पाई, उन ब्यूरोक्रेट साहब की उसी मुनाफिकाना ज़लालत की वजह से जो उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी में इस्तेमाल की। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी ना, प्री कॉमनर हैं, वो CSP हैं, सईद मेहदी साहब। नाम भी लेते हुए चली जाती हूँ, कल मर जाऊँ तो भरोसा नहीं, ये ना हो कि रह जाए नाम। सईद मेहदी साहब की बात कर रही हूँ, वाक़या फिर कभी सुनाऊंगी। हसरत है कि इन 2 शख्सियात से, चुके बहादुर वो होता है जो करोड़ों के निर्गे में, 1 अरब की आबादी है हिंदुस्तान की, उस 1 अरब की आबादी में जो मेजॉरिटी है वो नॉन मुस्लिम्स की है, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं। खैर क्रिश्चियंस बेचारे तो क्या कहेंगे, यहूदी वहाँ क्या कहेंगे, एथिस्ट हैं, हर तरह का मज़हब का आदमी वहाँ मौजूद है। लेकिन अगर हिंदू एक्सट्रीमिज़म के मुकाबले पे एक सॉफ्ट वॉर किसी ने लड़ी है तो वो यूसुफ़ खान ने लड़ी है, अपने किरदार से लड़ी है। तो जंग किरदार से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं, तोपों तलवारों से नहीं। इस हवाले से उनका एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज भी है
بہت زبردست میسیج ہے، وہ بھی ہم جب ان پر باقاعدہ پروگرام جاری رکھیں گے، ان کا ایک یہاں میسیج جو جشن مرتضوی پر آیا تھا وہ میسیج بھی ساتھ ساتھ چلے گا، تو اس پر بعد میں بات کریں گے۔ آج کا پیغام 14 اگست کے لیے یہی تھا کہ اس علم کی، اس فلیگ کی حفاظت ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، صرف ان کی نہیں جو سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا حافظ۔ معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور